Video này nhôm nâng người dây bẹp bón cho mùi nắng bọc bón tận nôm được cái dân hào thá urinary system nâng ai nọ khnia bọc bón tận nôm bà dân cư viên miên tẹt tơn khnia cho mùi nâng ca thôi ca một nghe bà tầm rong nôm cho mùi nâng plọc nôm chẳng nơi khăn hưởng plọc nôm bẹp bón cho mùi urology nhôm nâng bây giờ nó bị ổ khỏi bàn tay nhôm trăng mà giờ lực ní bẹp bón cho mùi nâng rồi biệt đai tầm rong nôm bà dân thôi ca chẳng nơi khăn ngày nâng cư dân dây bẹp bón cho mùi nâng urinary system nó ok urinary system okay urinary system okay chẳng muốn nâng châu từ đó không ca một nghe bao trong rộng đồng bảo nhớ như mà squat về dù việc đại chi tụ ai đó sầm khăn không ca đầm nở ca là bác cái liền mùi xanh nói chấn nhưng mình bây giờ nó đang nhầm ắt nâng dậy tế phụ để sao nhưng cái thao vi ắt sầm khăn hay vi cò ắt bây giờ tới vi cò bạc không ca dù lại chấn chẳng bây giờ hiện tại đó được chia châu tại đó physiology được coi dương riêng để thao chỉ能tiện năng chậm dân dạy bị ok chẳng bây giờ nó nhưng năng hài lái tìm mối cứ lại để sai chiêm đấy nhưng mà anh dạy tế bài này phù với cái chữ là sai chiêm tại sao là sai chiếm dựng đơn sẽ phải sai chiêm đại đặc non tay chân chấm cực ở trong rộng nông bài dương nó cứ dân hao cho một việc tha renal artery được có renal vein chẳng được không pe đại renal artery được có vein đại việc bắt đầu chỗ từ không tầm rộng nông bài dương vì nó bắt đầu trong một thằng chẳng ảnh nó cứ chia tranh mau bị ốc bọc mà đại bảo việc tầm mũi tiền chẳng dân bạc áo sầm khăn từ lửa việc khăn tệ lưu ta là dân hiện surgery hiện ấy còn ca plan bắt đầu nepro đến ấy anh đang chăm dựng đơn bị đi tha bàn tay bờ sân chỉ dưỡng khoản tại đơn bị anh hạt tôm mít trú anh nắng dương ở toàn cho mạnh dậy đơn tha anh nắng sai nắng vi tranh màu pí artery được cầu vàng nắng cứ bà này ok nó chân nhom nâng bắt đam tranh pi một nghe chồng bon rồi bạc tầm rộng nông bà dương tầm rộng nông bà dương đa tua sầm khăn bấy nâu nông ca từ trong xa đặc biệt cái được có homo osmo đầm bấy thuộc ở xa đặc biệt cái được bà dương miền bà lại chẳng nâu nông một nghe được bắt tầm rộng nông vì miền bấy nhom nâng từ xe phép thì mùi nước cứ filtration thì mỗi cứ filtration cứ cái chùm đó cho do xa thể chỉnh châm năng xa thể bố đạch tranh bị khía đại đầm nạ cái là bắt tầm rộng nông bà dương thì bí cứ reabsorption cứ cá sọc do sao thì chỉnh chấm mà tăng từ hai dương mình tránh hai thử reabsorb mà đông cho hai riêng cái bảo dưỡng thử pra thiệt ẩn trắng đó thì bây trong crowd nó cứ secretion y đẳng cả mình chỉnh chào ok trắng tầm rộng mong bảo dưỡng miền một nghĩa bay nó đai sầm khán ok trắng ta dương mà mơ pi ở về dù việc đại chế tụ ảnh nó không tầm rộng bảo dưỡng ở khía nè ok trắng nhưng mình đam tranh pi cái lạnh này kháng crowd muốn trắng này kháng crowd đại rung bọt chung quanh series nhầm tại hiện tụi tí ok rung bọt chung quanh viên ấy cứ dương hào thá renal capsule renal capsule này kháng crowd ok trắng châu mà đó là cái lẹ này ní okay oh shoot ní này ní cứ dương hào thá renal contact renal cortex đằng ok renal cortex hai bài tập tích cứ dương mà đa đầm bắn cái lạnh này nè cái lạnh đầm bắn đầm miền hát happy đồng biệt tới những club hiện đằng thả cái lạnh cái pin mùi nè chỉ mời em hai lại em mới nè pin mùi nè trắng khăn ca bắt đầu mùi nè cứ dương hào thá renal medulla ní renal medulla ok renal medulla chẳng renal medulla nó cứ việc bầm đẹp khi từ lớp tiếng này sạch tầm rộng nông bà dương nó cái đại dương hào thá renal column ní cái ní cứ renal column sorry renal column ok renal column chẳng nơi không renal column nó cứ vì mình đầm rụt cái này là dân đăng ấy thà mù nó cái hào ấy kế nó nè mù giống cu mà nhớ mù nắng cứ dân hào thá renal pyramid các bạn đấy hào pyramid thực tế các bạn này là renal pyramid đó là bạn đặt cái swam mắt chạm thà renal nó cứ chưa tầm rộng nôn nó ok renal pyramid
mid okay Reynolds pyramid ចឹង Reynolds pyramid ហ្នឹងវាមានតែសាយរូបរាងតូចចង់ដើម្បីភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងអាកលៈសសនេះអាកលៈលឿងនេះច្រឡំសសនេះកន្លែងវាកលៈសសកលៈសសចុច3ហ្នឹងគឺយើងហៅថា papilla ខ្ញុំច្រឡំអានេះសេខុសអានេះ Reynolds pyramid នៅលើឯងនេះ Reynolds pyramid Reynolds pyramid ចឹងអាកលៈដែលភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងអាលឿងហ្នឹងយើងហៅថា papilla okay papilla អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងបន្តពី papilla ហ្នឹងគឺវាមានអង្គ3អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចចែកជាមួយខ្ញុំគូរូបឲ្យមើលងាយស្រួលយល់ណាឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាកលៀនរបស់យើងតម្រងនំរបស់យើងសំទុះកុំឲ្យផុតពីកលៀនតម្រងនំអញ្ចឹងតម្រងនំរបស់យើងហ្នឹងគឺមានកញ្ចុំដែលយើងហៅថា pyramid ហ្នឹងអញ្ចឹងកញ្ចុំ pyramid ហ្នឹងវាត្រូវតភ្ជាប់ជាមួយនឹងបំពង់បង្ហូរនំរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីបំពង់បង្ហូរនំបានវាត្រូវមានកដុប3ដើម្បីបន្តពីកន្លែងផ្នែកមួយចូលគ្នាអញ្ចឹងអាកដុបទី1នេះកដុបទី1ទូចនេះគឺយើងហៅថា minor college នេះ minor college នេះកន្លែងនេះអ្នកគ្នាកន្លែងកដុបនេះកដុបនេះគឺយើងហៅថា minor college minor គឺតូច college អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី minor college វាត្រូវបន្តគ្នាដោយអាធំឈើនេះមកតង់ទៅដល់អាធំអញ្ចឹងអាធំហ្នឹងគឺនៅកន្លែងនេះអ្នកគ្នាជាមួយខ្ញុំហាឡៃឲ្យមើលអាធំហ្នឹងគឺនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងហៅថា major college អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី major college ហ្នឹងវាបុកមកអាធំហ្មងគឺវាបន្តចូលគ្នាចូលដល់ក្នុងអាកំពង់ធំនៃយើងនេះជាមួយខ្ញុំ highlight ឲ្យមើលមួយទៀតនេះបរិវេណនេះណាវាតបជាប់មកបរិវេណខ្ញុំគូពណ៌ស្វាយហ្នឹងគឺយើងហៅថា Reynolds pelvis អូខេ Reynolds pelvis អញ្ចឹង Reynolds pelvis ហ្នឹងវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងបំពង់បង្ហូរនំរបស់យើងនេះបន្តមកទៀតជាមួយខ្ញុំ highlight ឲ្យមើលអូខេបងនេះវិញអូខេអញ្ចឹងវាជាប់មកណានេះភ្ជាប់មកនេះ Reynolds pelvis ហ្នឹងគឺនៅម្ដុំនេះណាអញ្ចឹងវាភ្ជាប់មកតាមនេះគឺយើងហៅថា ureter គឺបំពង់បង្ហូរនំ ureter បំពង់បង្ហូរនំចេះអញ្ចឹងមានន័យថាអាពីរ៉ាមីតឬក៏កញ្ចុំmedulla របស់យើងហ្នឹងដែលមានផ្ទុកពុកពីរ៉ាមីតហ្នឹងគឺវាដូចជាកូនផ្ទះមួយដើម្បីបង្ហូរទឹកប្រព័ន្ធទឹកអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហូរប្រព័ន្ធទឹកគឺវាត្រូវតភ្ជាប់ជាមួយនឹងបំពង់ទូចតបំពង់ធំហើយបុកមកធំហ្មងដូចយើងសម័យយើងបង្ហូរទឹកចូលទន្លេអញ្ចឹងទន្លេហ្នឹងគឺជា pelvis អញ្ចឹងដៃមាត់ទន្លេហូរចូលទៅសមុទ្រហ្នឹងគឺជាបំពង់បង្ហូរនំរបស់យើងហូរតាធំហ្មងអញ្ចឹងណារបៀបបែបហ្នឹងដើម្បីយើងងាយយល់តោះឥឡូវនេះខ្ញុំសុំលុបឡើងខ្ញុំ highlight នេះតិចសិនដើម្បីឲ្យឃើញរូបកាន់តែច្បាស់អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងមកនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយតសៃនឹងវិញម្ដងអញ្ចឹងអាតសៃពណ៌លឿងនេះគឺយើងហៅថាតសៃប្រព័ន្ធប្រសាទឬក៏យើងហៅថា renal nerve ក៏បានដែរ nerve ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងតម្រងរបស់យើងគឺមានប្រព័ន្ធដឹកនាំឈាមពីបេះដូងមកចិញ្ចឹមដូចគ្នាអញ្ចឹងដឹកនាំឈាមចេញពីបេះដូងគឺ artery អញ្ចឹង renal artery គឺដឹកនាំចេញពីបេះដូងដើម្បីមកចិញ្ចឹមគឺយើងហៅថា renal artery អូខេបន្ទាប់មកទៀតមានចេញត្រូវមានចូលត្រូវតែមានចេញអញ្ចឹងដឹកនាំចេញឈាមដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងតម្រងនំរបស់យើងដើម្បីទៅបន្សុទ្ធនៅក្នុងបេះដូងយើងវិញគឺយើងហៅថា renal vein អូខេ renal vein អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមុខងារចម្បងរបស់តម្រងនំរបស់យើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងអាពីរនេះគឺជាសរសៃឈាមដដែលដែលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងនេះអានេះក៏សរសៃឈាមនេះក៏សរសៃឈាមតែគ្រាន់តែពេលវាចូលទៅដល់តម្រងនំទៅវាមានបដូរឈ្មោះដូចជា arcuate ឬក៏ interloop artery អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែហ្នឹងយើងនឹងទៅសិក្សាលម្អិតនៅក្នុងមុខងាររបស់កញ្ចុំមួយទៀតអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកឲ្យមើលរូបភាពរួមហ្មងអញ្ចឹងអានេះយើងដឹងពី urinary system anatomy របស់យើងហើយអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងប្រអប់ដែលខ្ញុំប្រាប់មិញណា
anh ấy cứ chưa kidney bởi dương nè cứ mình tự xài tránh cứ mình được bòn tránh năng bòn trầu trắng được khăn nắng cứ nè nó khăn ăn cả trong này nè nó khăn ăn cả trong pyramid nắng nó khăn cả trong pyramid nắng cứ viên miến cao sẽ ca mà dáng đại miền rụp riêng bạch nè nè rụp riêng bạch nè cứ viên nó khăn cái lạnh nè rụp riêng bạch nè cứ viên nó khăn cái lạnh nè trắng rụp riêng bạch nắng bởi dương cắt viên mà mở tới anh nắng cái hao tháp sầm nóng nephron bàn màu bị biến nephro nắng cứ chỉ ប្រែថាកលាតម្រងនោមរបស់ភាសាអង់គ្លេសណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអាកញ្ចុំពីរ៉ាមីតមួយហ្នឹងគឺវាមាន nephron ហ្នឹងអញ្ចឹងតាមការសិក្សាឬក៏នៅក្នុងសៀវភៅខ្លះគេប្រាប់ថាកញ្ចុំមួយហ្នឹងវាមានអា nephron ហ្នឹង more than 1 million more than 1 million nephron ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមាន more than 1 million nephron អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាមុខងារ nephron ហ្នឹងគឺវាធ្វើការបែបណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកឲ្យមើលរូបនេះវិញខ្ញុំនឹងរៀបរូបនេះរៀងព្រីកធំ nephron structure ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដឹងឲ្យដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងអាចដឹកនាំចូលទៅចិញ្ចឹមតម្រងរបស់យើងគឺ artery ដឹកនាំចេញមកវិញគឺ vein អញ្ចឹងយើងដឹងប៉ុន្តែពេលដែលវាដឹកនាំចូលទៅក្នុង nephron គឺវាមានឈ្មោះផ្សេងទៀតណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកយល់បញ្យល់ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងពេលដែលដឹកនាំចូលទៅក្នុង nephron គេហៅទៅខ្សែឈាមនឹងថាគឺ afferent vessel afferent vessel អូខេបន្ទាប់មកទៀតតើមានចូលត្រូវមានចេញអញ្ចឹងពេលដែលវាត្រូវរងការចម្រោះច្រោះនៅក្នុងកន្លែងកញ្ចុំនឹងហើយវាត្រូវនាំខ្សែឈាមចេញមកវិញនេះខ្សែឈាមចេញមកវិញនេះខ្សែឈាមចេញមកវិញនេះយើងហៅថា efferent vessel អូខេ efferent vessel ចឹងអ្នកត្រូវចាំថាចេះ A គឺនៅមុខ E អញ្ចឹង A ត្រូវចូលមុន E ត្រូវនៅក្រៅអញ្ចឹង efferent ចូល efferent ចេញណាអូខេអញ្ចឹងពេលដែលវាដឹកនាំចូលទៅនៅក្នុងកញ្ចុំនេះអ្នកគ្នានេះនៅក្នុងអាមូដែលគេហៅថាសំណុំមេប្រុនហ្នឹងគឺមានមូហ្នឹងគឺវាមានច្រើនទៀតមូហ្នឹងផ្នែកខាងក្រៅគឺយើងហៅថានេះ Bowman capsule ហ្នឹងបានមកពីលោក Bowman William ដែលគាត់នៅជនជាតិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអង់គ្លេសដែលគាត់រកឃើញកន្លែងកញ្ចុំហ្នឹងហើយគាត់សិក្សាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង human anatomy អញ្ចឹងគឺគាត់ដាក់ឈ្មោះអាកន្លែងសំណុំនៅក្នុង nephron ហ្នឹងកន្លែងស្រោមពីរបស់វាកន្លែងច្រោះហ្នឹងគឺហៅថា Bowman capsule អញ្ចឹងសភៅខ្លះគេមានប្រាប់ទៀតថានៅក្នុងអាកន្លែងចន្លោះនេះគឺយើងហៅឈ្មោះមួយយ៉ាងទៀតហៅថា Bowman space អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង Bowman capsule ហ្នឹងវាមានកន្លែងចម្រោះដែលជាខ្សែឈាមទូចដែលដឹកនាំចូលចេញពី artery ដែលយើងហៅថាពេលចូលទៅក្នុងហ្នឹងហៅថា efferent vessel ហ្នឹងសំទោសអូខេ efferent vessel ហ្នឹងគឺវាមានខ្សែឈាមទូចដើម្បីចម្រោះទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងចម្រោះហ្នឹងគឺយើងហៅថា glomerulus អូខេនេះខ្ញុំ highlight មើលនេះ glomerulus អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានការចម្រោះដូចជា H2O glucose acid amino urea ហើយនឹងសារធាតុផ្សេងទៀតឬក៏ protein អញ្ចឹង protein អញ្ចឹងអ្នកនរដឹងថា protein គឺវាជាសារធាតុធំអញ្ចឹងនៅក្នុងអាកន្លែង glomerulus នេះគឺវាចម្រាស់ filter អត់បានទេអញ្ចឹងពេលដែលវាចូលទៅ protein ស្ថិតនៅក្នុងតាខ្សែឈាមឯងអញ្ចឹងពេលដែលវាដឹកនាំចូលទៅក្នុងglomerulus ហ្នឹងគឺវាមានការធ្វើដោយសម្ពាធឈាមរបស់យើងអញ្ចឹងអ្នកគ្នាដឹងហើយថាមនុស្សដែលគាត់មានជំងឺលើឈាមឬក៏អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមធ្វើឲ្យកលៀនរបស់គាត់សំទោសតម្រងនោមរបស់គាត់ចុះខ្សោយឬក៏ខូចតម្រងនោមអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយដោយសារតែពេលដែលយើងលើឈាមflow នៃការហូរឈាមចូលហ្នឹងវាទូចអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធវាកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបុកចូលកាន់តែខ្លាំងធ្វើឲ្យកន្លែង glomerulus នេះធ្វើការកាន់តែខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងដោយអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏វាមានការចម្រោះglucose ក៏ស្ករដែរអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលវាចម្រោះហ្នឹងគឺវាផ្ដោតទៅលើរាងកាយរបស់យើងថាត្រូវការស្ករប៉ុន្មានអញ្ចឹងត្រូវការស្ករដែលវាបើចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងឡើងច្បាស់ហ្នឹងហើយនៅសល់ប៉ុន្មានវានឹងបញ្ចេញចោលអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលថាទឹកនោមរបស់យើងប៉ុន្តែទៅមានសារធាតុ protein ឬក៏សារធាតុ glucose អញ្ចឹងគឺបង្ហាញថាពេលដែលយើងទៅពេទ្យណាពេលដែលដុកទ័រពិនិត្យមើលទឹកនោមរបស់យើងទៅឃើញមានន័យថាកន្លែង glomerulus ហ្នឹងមានការធ្វើ
cho là cái lại năm mối đại kho cái đời vậy thôi một nghề bảo vệ cho sao thì năm mối bạn thôi ai bộ sao thì chẳng chẳng hồ mà tam tận nộp bàn ok chẳng và tọt mà tiết tranh pi cái lại glomerulus nắngនៅក្នុង structure របស់ nephron ហ្នឹងវាមាន3ចំណុចដែលសំខាន់ទៀតក្រៅពីកន្លែង glomerulus ដែលជាការចម្រាស់លើកទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង highlight ឲ្យអ្នកគ្នាមើលណាអូខេអញ្ចឹងចេញពីកន្លែងហ្នឹងគឺមានកន្លែងនេះមួយទៀតហើយនឹងអាកន្លែងពណ៌លឿងនេះចុះមកនេះមួយទៀតហើយនឹងកន្លែងនេះមួយទៀតអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺយើងហៅឈ្មោះវាថា proximal convoluted tubule នេះបានមកពីពាក្យ tube តទៅ tubule គឺជាសរសៃតូចសរសៃឈាមតូចទៀតអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺបានដើរតួនាទីចម្រាស់ម្ដងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងចម្រាស់ចេញហើយសារធាតុហ្នឹងគឺវារត់តាមអា tubule ទូចហ្នឹងដល់អាកន្លែងសម្ព័ន្ធ proximal convoluted tubule នេះវាមានការreabsorb ម្ដងទៀត reabsorb អញ្ចឹងវាថាសារជាតិណាដែលវាត្រូវប្រើប្រាស់ឬក៏សារធាតុណាវាត្រូវតែបញ្ចេញចុះទៅក្រោមទៀតគឺចេញតាមនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានការ reabsorb ឬក៏ស្រូបទៅសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនដូចជាពួកglucose ស្ករដែលជាប្រព័ន្ធនៃថាមពលរបស់ glucose ឬក៏ពួកអ៊ីយ៉ុងមួយចំនួនដូចជាពួក sodium chlorure potassium H2O អាស៊ីតអាមីណូអីអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺវាតម្លាក់ចុះមកក្រោមពេលដែលវា reabsorb ហើយវាត្រូវតម្លាក់អាសារធាតុដែលវាលែងតម្រូវការហ្នឹងគឺចុះមកក្រោមអតង់ជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រោមអតង់ទៀតយើងហៅថា loop of Haley នេះ loop of Haley នេះវាបែងចែកចេញជា2ប្រព័ន្ធទី1ពេលដែលវាដាក់តម្លាក់ចុះនេះគឺយើងហៅថា descending ពេលដែលវាឡើងទៅលើបុកឡើងទៅលើវិញគឺយើងហៅថា ascending អូខេហៅថា ascending អញ្ចឹងពេលដែលវាចុះនេះគឺវាបើកយកតែទឹកទេគឺវាបច្ចេកបើកយក observe ចេញតែទឹកទេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតធ្វើឲ្យទឹកនោមរបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានសារធាតុខាប់ហើយព្រោះអីដូចថាសារធាតុដែលចូលចេញនៅក្នុងទឹកនោមរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងពេលដែលចូលនៅក្នុងតម្រងរបស់យើងគឺវាចម្រាស់យកសារធាតុដែលវាត្រូវការប្រើរាងកាយត្រូវការប្រើទៀតអញ្ចឹងនៅសល់ប្រហែលវាតម្លាក់ចុះមកទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាតម្លាក់វាស្រូបយកតែទឹកទេអញ្ចឹងនៅធ្វើឲ្យកន្លែងទឹកនោមរបស់យើងមកដល់កន្លែងនេះវារៀងលក្ខណៈជាខាប់ណាព្រោះដោយសារវាសម្បូរពួកsodium chloride ពួកជាតិបំបត្តិពួកអ៊ីយ៉ុងអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលវាឡើងមកដល់កន្លែង ascending នេះគឺវាស្រូបយក Cl ម្ដងស្លាប់ Cl sodium chloride ម្ដងជាពួកជាតិបំបត្តិពួកអ៊ីយ៉ុងម្ដងបន្ទាប់មកពីពួកsodium អ៊ីយ៉ុងនេះក៏វារុញទៅមកតង់ទៀតដែលយើងហៅឈ្មោះវាថាកន្លែងមកតង់នេះគឺយើងហៅថា distal convoluted tubule អូខេ distal convoluted tubule អញ្ចឹងពាក្យ distal ហ្នឹងមានថាវានៅឆ្ងាយពីកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចាំនៅបន្តពីកញ្ចុំ glomerulus ហ្នឹងមកវាមាន3ដំណាក់កាលដើម្បីធ្វើការចម្រោះណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងទី1នេះគឺយើងហៅថា proximal convoluted tubule បន្ទាប់មកចេញពី loop of Haley គឺ distal ហ្នឹងគឺវានៅចុងគេមកអស់អញ្ចឹង distal គឺ distant អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំ keyword កន្លែងហ្នឹង distal convoluted tubule អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏វាបើកសារធាតុចិញ្ចឹមខ្លះដែរប៉ុន្តែសារធាតុណាដែលវាអត់តម្រូវការគឺមានថាវាបញ្ចូលមកក្នុងកន្លែង conductive dust នេះគឺជាកន្លែងស្តុបទុកកាកសំណល់ដែលតម្រងនោមរបស់យើងធ្វើការ secretion ធ្វើការបញ្ចេញចោលនៅក្នុង collecting dust នេះដើម្បីតភ្ជាប់ជាមួយនឹង ureter របស់យើងចូលទៅក្នុង blender យល់ទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងរូបភាពរួមអញ្ចឹងណានេះតែនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាចូលនៅក្នុង collecting dust ហ្នឹងវាហូរមកតាមminor college ឬក៏ major college នេះតមកចូល renal pelvis ក៏វាធ្លាក់ចូលមកដល់ureter ហ្នឹងនាំចូលទៅក្នុង blender របស់យើងហ្មងនេះហូបនេះអ្នកគ្នានេះហូបនេះចូលតាមហ្នឹងមកចូលនៅក្នុង blender របស់យើងហ្មងនេះ blender របស់យើងហើយបានបំហូរតាមប្រដាប់
tam ở vậy chỉ bạn phết bài dương tranh màu mỏng trắng á nè ok trắng cái lại distal convoluted នេះវាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងhormone ផ្សេងដែរមិនធ្វើការតានៃប្រន់ទេដូចជាមាន hormone A AD ADH នេះបានមកពីពាក្យ anti urine anti urine អីខ្ញុំភ្លេចបាត់តែដឹងតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង hormone នឹងដែរធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយខ្ញុំទៅមើលបន្ថែមទៀតចឹងណាអ្នកគ្នាដឹងតែ H ភ្លេចបាត់តែ anti urine ស្អីទេអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានតាមប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកទៀតគឺវាបងហូរចេញមកធម្មតាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលយើងទៅរៀនដល់មេរៀន blender នេះយើងដឹងហើយថាការធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយតម្រងនំ blender ហ្នឹងវាមិនធ្វើមិនបានទឹកនោមយើងចេញមកអីអញ្ចឹងណានៅក្នុងមេរៀននេះវាមានលម្អិតខ្លាំងជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែពេលយើងឡើងទៅរៀនដល់មុខវិជ្ជា physiology យើងប្រកាសជារៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអានឹងបន្ថែមទៀតតែអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំធ្វើនេះគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងត្រួសហើយនឹងដឹងពីកត្តាសំខាន់ឬក៏តួឯកសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យតម្រងនំរបស់យើងដំណើរការអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំបញ្យល់ទៅអ្នកនរគ្នាគាត់ថាខ្ញុំបញ្យល់អត់ត្រូវឬក៏កន្លែងណាអ្នកនរគ្នាអាច share នៅក្នុង comment បានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់បើសិនជាអត់យល់ទេអាច comment ប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំអាចនឹងព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់មកតង់ទីខាងលើខ្ញុំបញ្យល់នៅក្នុងវីដេអូទៅមានចំណុចខ្វះខាតអីអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត